श्रोता बंधु आज आम जो साहित्यिका शुणा जाऊे तांको मतरे साहित्य होछि भूगोल इतिहास मनस्तत्व और दर्शनर प्रवहमान अभिव्यक्ति। साहित्य रे शब्द होछि सर्वशक्तिमान, अतीत वर्तमान और भविष्यत गोटे रेखारे अवस्थान करिपारंती बोली से मत दियंती। समकालीन भारतीय तथा ओडिया साहित्य रे डॉक्टर आद्याशा दास एक स्पर्धित उच्चारण से एकाधारे जड़े कवि गाल्पिका स्वनामधन्या कंठशिल्पी तथा जड़े एकनिष्ठ गवेषिका। तांकर वृत्तिगत जीवन और प्रवृत्तिगत अनुभवर समन्वित रूप ही तांकर साहित्य जगत। तेबे तांको साहित्य यात्रा संपर्क रे से कहती मार नानाबाया गीतरू ही मोर शब्द सहित अंतरंग कथा भाषा। जेतेबेले अक्षर चिन्हि नथिली सेतेबेले परिचय हुए चित्रित बही सह साहित्य भितरे से संगीत को खोजी पाती और साहित्यर शब्द को खोजी पाती। श्रोता बंधु पद्मभूषण प्रतिभा राय सुकन्या भावरे उत्तरदायित भावरे से प्रतिभा राय छाया को तांको प्रेरणा और सृजन स्वप्नर अंकुरोद्गम पाई सर्वश्रेष्ठ उर्वर भूमि भावरे ग्रहण करती। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रु स्नातकोत्तर लाभ पर डॉक्टर आद्याशा दास हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, साइकोलॉजी ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर उपरे अनेक गवेषणा करिसंती। आद्याशा दास जड़े एकनिष्ठ समर्पित गवेषिका भावरे भारतर सांस्कृतिक तथा पारंपरिक पर्यटन संबंधित बहु तथ्य भित्तिक गवेषणा लब्ध संदर्भ को इटाली, पालेर्मो, फिलिपाइन्स यूनिवर्सिटी, मानिला, यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका भली विश्वस्तरीय शिक्षानुष्ठान तथा यूरोपियन विश्वविद्यालय रे निज संदर्भ को उपस्थापन करिसंती। डॉक्टर आद्याशा दास अमेजन इंडिया बेस्ट सेलिंग ऑथर भावरे पाठकीय आदृति लाभ करिसंती। 19 रु ऊर्ध्व पुस्तक गुड़िक मध्य रही द 64 योगिनीज ऑफ हीरापुर फ्रॉम तंत्र टू टूरिज्म, द योगिनीज ऑफ रानीपुर झरियाल, तांत्रिक गॉडेस ऑफ योर, द योगिनी ट्रेल इन सर्च ऑफ द 64 योगिनी, फॉरगेटन गॉडेसेस, द जर्नी स्टार्ट्स हियर, ग्लोबल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म ट्रेंड्स, ओडिया कविता संकलन अनुच्चारित, इंग्राजी कविता संकलन होउछि ब्रास फ्लावर्स एंड द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। यह छड़ा ए ब्रीज कॉल्ड कल्चर, ए सोजन ऑफ जर्मन लैंडस्केप्स। ए समस्त कृति पाई डॉक्टर आद्याशा दास को 64 योगिनी सम्मान, ओडिशा प्रतिभा सम्मान भली बहु सम्मान रे से संवर्धित सम्मान प्राप्त होइछि। श्रोता बंधु डॉक्टर आद्याशा दास जड़े जीवनवादी मानववादी मन को बुझुथुवा गाल्पिका। तांकर एकमात्र गल्प पुस्तक भीतर को रास्ता खूब चर्चित, बहु पाठकीय आदृति लाभ करिछि। 10टी गल्पर एक सुंदर कथा गुच्छ हेउछि भीतर को रास्ता गल्प संकलन, जो मानव जीवन रो विविध अनुभव रही, मनस्तात्विक चिंता चेतना रो कथा रही। भीतर को रास्ता शीर्षक गल्प समेत घर मुहा, शोक सभार नायक, विश्वरूप, प्रीतिछंदा, सुना सिंधुक, रविसूत्र, विराग राग, जोगफल, घोषापद इत्यादि गल्प से सन्निवेशित होइछि। श्रोता बंधु आज आम शुणुचे डॉक्टर आद्याशा दास को जड़े गाल्पिका भावरे तांकर गल्प गुड़िकर जो अंतर्निहित भाव संवेदना रही निश्चित भावरे पाठक मानक हृदय को स्पर्श करिबो बोली मोर विश्वास। आमे शुणुचे गाल्पिका आद्याशा दास को तांको गल्पर शीर्षक हेउछि
ଘର ମୁହାଁ। ଗାଳ୍ପିକା ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସମୀର ଚା କପ୍ଟା ଧରି ବାଲକୋନି ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲେ। ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚୌକି ଆଡ଼କୁ। ଜୁରିକ୍ ସହର ଏକ ମନୋରମ ଚିତ୍ରପଟ ଭଳି ତାଙ୍କ ବାଲକୋନି ଦେଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କର ଆବାଲ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ସେଇଠାରେ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଯିବେ। ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅନେକ ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସମୀରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜୁରିକ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସେ। ଅଫିସ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବାବେଳେ ସକାଳ ଚା ପର୍ବଟା ସବୁବେଳେ ପରିବାରର ସଭିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମନଖୋଲା ଦିପଦ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ସମୀର। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଓ ସାନ୍ଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଯୋଜନା ହୁଏ। 2ରୁ 3 କପ୍ ଚା'ର ବିଳାସ ପର୍ବ ସାରି ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଭାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକାଠି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଉଟିଂ ବା ପାର୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ଏକାଠି ହେବାର ବା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ କାମ ଚଳିଯାଏ। ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଜରୁରୀ କାମ ଏବଂ ବାକିଆ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦିନ ସରିଥାଏ। ତାପରେ ସମୀର ଇମେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମେଲିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖି ଉଲ୍ଲାସର ତରଙ୍ଗ ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଖେଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବରାବର ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆସେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଖିରେ ସହଜ ଲୁହ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇ ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ପରିବାର ଭିତରେ ବି ନିଜର ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା। କ'ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଲେବୁଲ ବଢ଼ିଯାଇଛି କି? ସମୀର ତ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ। ପ୍ରତିଦିନ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତର୍କ। ତେବେ ଏ ନୈରାଶ୍ୟ କାହିଁକି? ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ। ସବୁ କେମିତି ବା ଭଲ ହେବ? 2 ଜଣ ସେଠି ଏକଦମ ଏକା। ବୟସଗତ ବେମାର, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାପା ତ କେବେ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ସମୀରଙ୍କର ରୋଲ ମଡେଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେମିନାରରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅନେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବେନି ଯେ ଅନେକ ଭାଷଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ସେଇ ଛୋଟ ଘରଟି ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ବାପା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ କିରାନୀ ଥିଲେ। 2ଟି ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣୀ ସଂସାର କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ମା ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ରାତିଦିନ, କିନ୍ତୁ ଘରଟିକୁ ଘଷି ମାଜି ଚିକ୍‌ଚିକ୍ କରିଦିଏ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇଦେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭଳି ସମୀର ଖେଳିବାକୁ ନ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବଗିଚାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବାପା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଯାଅ। ସେଇ ନୀତିକୁ ମନରେ ରଖି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ସମୀର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିୟସ୍ ଭାବରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ସଂସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ସକାଳେ ବାପା ଖବରକାଗଜରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତି। ଚପଳ ବୟସରେ ସେମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ବାପା କହନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସମାଜରୁ ଯାହା ପାଇବ ପ୍ରତିଦାନରେ ଯେମିତି କିଛି ଫେରେଇବ। ସମୀର ଏକ ସହୃଦୟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ଆଢୁଆଳରେ ବାପାଙ୍କର ଏ ଉପଦେଶ ଯେ ଚିରଜୀବନ୍ତ, କାହାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାପା ତାଙ୍କର ସୀମିତ ଦରମାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ଶିଖାଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଟକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସମୀରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଖୁବ୍ ବିରାଟ ଲାଗେ। ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ ପଡ଼ିଆ। ସେ ପଡ଼ିଆରେ କେତେ ବିଭୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ନିଜ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ୱେଷାର ଜନ୍ମ। କଲେଜରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା। ସେ ସମୟରେ ସମୀରଙ୍କୁ ମନେ ହୁଏ ଜୀବନ ଯେମିତି ସେଇଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ବାପା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା। କଟକର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡରୁ ଜୁରିକ୍‌ର ଉଟୋକୁମ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହେବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନଥିଲା। ଜୀବନରେ କେତେ ବିସ୍ମୟ ଭରି ରହିଛି। ସମୀର ଆଜି ଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସହର କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁଜନ, ଆମ୍ବଗଛ, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସବୁ ମନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ବାରମ୍ବାର। ସରଳ କୈଶୋରର ନିର୍ମଳ ସୁଗନ୍ଧରେ ସେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଝୁରି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଥରେ ଅଧେ ପାଖକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହିୟର୍, ସୋ ୱିଲ୍ ୱି।
ସେମାନେ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବୁଝୁନ କେମିତି ଡ୍ୟାଡ୍? ବାପାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୋଧେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଚାକିରି କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିବେ। କେମିତି କେଜାଣି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ହଜିଗଲା ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାର ବ୍ୟସ୍ତତାରେ, କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ, ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ। ସମୀରଙ୍କ ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାନରେ ପଡ଼େ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା, ଅଭାବ ଭିତରେ ବାପା ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଳ୍ପନା। କେମିତି କେଉଁଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ? ସମୀରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦାନରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବେ। ସେ ଏମ୍ଟେକ୍ ପଢ଼ିଲେ ମାଡ୍ରାସ IITରେ। ସବୁଥର ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପା ଷ୍ଟେସନ ଆସନ୍ତି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ମାଆକୁ ତ ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ସେ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ କାଳୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବାପା, ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁରେ ବାପା। ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସମୀର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଉଙ୍କି ହାତ ହଲେଇଲା ବେଳେ ଧୋତିର ଲୋଚାକୋଚା କୁଞ୍ଚରେ ବାପା ଆଖି ପୋଛୁଥିବେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୀର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାବନା ବିଷୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆଫୋର୍ଡ ଟୁ ବି ଇମୋସନାଲ? କମ୍ପାନୀର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୋଜିସନରେ ଥାଇ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ? ଶୁଣ, ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆଉ ଯଦି ନିହାତି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସ। ସମୀର ଅନେକ ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବେ, ଖୁବ୍ ଆରାମ କରିବେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ କେତେ କଥା ବାକି ରହିଛି। ମାଆର ହାତରନ୍ଧା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ ଭରି ଖାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଐଶ୍ୱରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଫେରିଯିବେ। ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର। ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହଟା ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିଲା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିନର ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଲାଗୁଥାଏ, ସତେ ଯେପରି ସେ ବାପା ସ୍ୱାମୀ ବସ୍ର ଭୂମିକାରୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୁଅ ହେବେ ସେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଭୂମିର। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ଏକତ୍ର। ପ୍ରତିଥର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଆରାମ କଲାବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ବାପାଙ୍କ ଚେହେରା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଉପରେ ପ୍ରତି କଥାରେ ରାଗ। ମା ଅବଶ୍ୟ ତାର ଚିରାଚରିତ ରୀତିରେ ଚୁପଚାପ କାମ କରିଚାଲିଛି। ପୁରା ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଯିବାରୁ ବୋଧେ ବାପାଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଘରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାପା ବାଥରୁମଟା ରିମଡେଲ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ସମୀର 2 ଦିନ ଖାଲି ଶୋଇଲେ। ଜେଟ୍ ଲ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ବୋଧେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ଘରୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ସେ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କେତେ ରାସ୍ତା, କେତେ ସହର ଦେଖିଲା ପରେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଅର୍ଥ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି କି? ଅବଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ନକ୍ସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ଦୁଇପଟେ ଅନେକ ପୁରାତନ ଗଛ ଡିଣା ମେଲେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଛାଇରେ ଅନେକ ଅପରାହ୍ନ ମଉଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ସେ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସହସା ଭାରି ନିରାଶ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟହୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଗରୁ କେହି କ'ଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେନି? କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦଟି ଉଭେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଅଟ୍ଟାଳିକା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସମୀରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ଘର ଦୁର୍ଗତି ପଥରେ ବଳି ଦେଇଛି ନିଜକୁ। ସମୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଲିଲେ। ସେଠିକାର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଯେତେଟା ନୁହେଁ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିବାସୀ ଭାବେ ନୂଆ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କର ବେଶ ଆନନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ବହୁ ପ୍ରଫେସର ବିଦେଶର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସମୀର ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ 7 ସମୁଦ୍ର ଆରପାରିରେ ସବୁଦିନ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ତଥାପି ନିଜ କଲେଜର ପ୍ରସାରିତ ସଫଳତାରେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସିଟା ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଥିଲା କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ। କଲେଜ ପଛ ହତାରେ ଗୁପଚୁପ, ଗୁଡ଼କୋରା, ଚୂରନ, ଦହିବରା ବିକାଳୀଙ୍କର ଆଡ୍ଡା। ସମୀରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଗି ଆଳୁଦମ ଦହିବରା, ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିଯାଏ ଭଗିର ସ୍ନେହବୋଳା ହସ, ଫେଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତା ସରଳ ସୁହାଗର ମଧୁରତା। ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଭଗି ପୁଅ ଏବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ କାମ ଚଳଉଛି। ସମୀର ଯାଇ ତା ଠେଲାଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଭଗି କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ପୁଅ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା, ବୁଢ଼ା ଘରେ ଅଛି। ସମୀର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଭଗି ଯେ ବୁଢ଼ା ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି ପୁଅର ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ସେ ଦହିବରା ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ବିଦେଶରେ ରହିଲା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ସେ ବେଶ ସଚେତନ। ଏଠି ଆଜି ସବୁ କିଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବର ସେ ନିର୍ମଳତା ଆଉ ଆଖିରେ ପଡୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସାଇ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ। ସେ ସାଇର ପୁଅ, ସେଠି ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ସମୀର ଠଉରେଇ ନେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ରହଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। କେତେକ ଚାହାନ୍ତି ସେଠି ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ସାହିର କ୍ଲବ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ଆଶା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ତ କେହି କାହିଁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସମୀରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ତାଙ୍କ ଅତି ନିଜର ସହର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସବୁ କେମିତି ଅଲଗା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। କିଛିଟା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଅଜାଣତରେ। ସମୀର ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିଲେଣି ସେ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୀର ବେଶ କିଛି ସମୟ କଟାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରଠୁ ଦୂରରେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ବୋଧେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସମୀରଙ୍କୁ ଅପରାଧ କଲା ଭଳି ଲାଗେ। ବାପାଙ୍କ କଠୋର ନୀରବତା ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ, କେବେ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛୁ? ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦରକାର? ତୁ କ'ଣ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ? ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ନିଜ ମାଟିରୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ? ସମୀର ସେଠାରୁ ଖସି ଆସେ। ବାପା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଇମେଲର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନେଇ ଗୁନ୍ଥି ରଖିଛନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ କୈଶୋରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଆଢୁଆଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ସେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ ହିସାବ ନିକାଶ କରି ବସିଲେ ସମୀର ନିଜ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜ ଇମେଜକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଚିରବନ୍ଦୀ। ସମୀର ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ କେମିତି କଳଙ୍କି ଧରିଛି। ସମୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଲି ଆସିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମୟ ମିଳିଲେ ସିନା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବେ। ସମୀରର ଅମାପ ଧନ, ସେ ବରଂ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ଘରକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ସେ ତ ବାପାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ସମୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅନେକ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପା, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କ ସହର ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ତାର ସୂତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଳି। ସମୀର ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସହସା ତାଙ୍କୁ 2 ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅନାୟାସରେ ସମୀର ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ଫେରି ଆସିବେ ନିଜ ମାଟିକୁ, ପରିବାରକୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶାନୁରୂପୀ କରତାଳି କାହିଁ? ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମତ ବଦଳାଇବାକୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ସେ ସେଠାରେ ତୃପ୍ତି ପାଇବେନି। ସେଇଠାରେ ଥାଇ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ସମୀରଙ୍କ ମନ ଦବିଗଲା। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ କଠିନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମା କହିଲେ, ପଛ ଧାଡ଼ିର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ। କହୁଥିଲେ ତା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଦେଶରେ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ, କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ ଥିଲେ ଖୁସି କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ସମୀରଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜଟା ବିରକ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। ଏ କିଭଳି ଉଦ୍ଭଟ ଭାବନା! ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବା କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ? ତା ପର ସପ୍ତାହଟା ତାଙ୍କ ରହଣୀର ଶେଷ ଭାଗ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭିଡ଼ ହଠାତ୍ କମିଗଲା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାପା ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛପା ଯେ କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଅନେକଟା ଦୂରତା। ପ୍ରକୃତରେ ସମୀର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ଏସବୁ କଥା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହୁଏନି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରିବା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିଲେ ସମୀର। କାହାର ଯେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସମୀର ବାପାଙ୍କୁ ସିଧା ଅନାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ନା ଭୟରେ? ମା ସବୁବେଳେ ପଚାରେ ସେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ନୀରବ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ସବୁ ମୋହ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସମୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ବାପା କହିଲେ, ସୁଖୀ ହୁଅ।
ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ସମୀରଙ୍କର ଏହି ସୁଖର ଘୋର ଅଭାବ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରି ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ ନିଜକୁ। ସମୀର ପିଲାଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ପାରିବାର। କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସମୀରଙ୍କୁ। ସମୀର ମନସ୍ଥ କଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଏଇ କିଛି ମାସରେ ସମୀର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାକୁ। ତାର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେନେଭା ସହରରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଦିନ ଭାଇର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଏପରି ଏକ ଅଚାନକ ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆସେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ବାଦ, ବାପା ଆଜି ପାହାନ୍ତାରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲେ। ସମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଦୁନିଆଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବାପା ଯେ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଚାହିଁନଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଶୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପରମ ପୂଜନୀୟ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତୃହରାର ଶୋକ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଭାଇମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ, ବାସିମଡ଼ା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଭୁଲର ହିସାବଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ବାସିମଡ଼ା କ'ଣ ରହେ ନାହିଁ? ସମୀରଙ୍କ ଅବୁଝା ମନ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ହିଁ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ବାପାଟିଏ। ମା'କୁ ବୋଧ ଦେଉଥିଲେ ସମୀର। ସେ ବୋଧେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜକୁ। କେଡ଼େ ସହଜ ଗତିରେ ଜୀବନ ବହି ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସମୀର ଫେରିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଯିବାର କେତେ ମାସ ଭିତରେ ମା'ର ଖବର ଆସିଲା। ଶିଖାଶିଖି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଦୁହେଁ। ବାପା ଡାକିନେଲେ ମା'କୁ। ସମୀର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏ କ'ଣ ଘଟିଗଲା? ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ସାରା ଧନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୀର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖକୁ। ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲା ସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା? ସମୀରଙ୍କର ବୋଧେ କଟକ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଇତି ହେଲା। ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାରିଲା ତାଙ୍କୁ। ପିଲାଦିନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା ମାନସପଟରେ। ସେ ସମୟରେ ସମୀର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଲେ ଓ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଆରାମ ମିଳିଗଲା। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆରାମ ମିଳିଯିବା ଭଲ, ନହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖରେ ମରିଯାନ୍ତା। ଏ ଭିତରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇ ଅଲଗା ସହରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସେଦିନ ପୁଣି ସେଇ ପରିଚିତ ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସମୀର ଏଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବାପା ଓ ମା କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଆକର୍ଷଣ କାହାର? କେଉଁଠାରୁ ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଭାସି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଥିତ କରୁଛି? ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ସମୀର ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇ ବରଫ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ସହସା ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ତାଙ୍କ କଟକ ଘରବାଡ଼ି, ଗୋଡ଼ିମାଟି, ପାଣି ପବନ, ବାଡ଼ି, ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ବାସ୍ନା ବାରି ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଓ 2 ଆଖିରେ ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତି ଅବା ଫାଟିଯିବ ଖୁସିରେ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସହର ହାତଠାରି ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ। ସମୀର ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆକାଶ ମୁହାଁ ହୋଇ କହିଲେ, ବାପା, ତମେ ତ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା। ମୋର ନୂତନ ଜୀବନ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଭେଟି ଦେବାକୁ ଅଛି। ମୋ ଜନ୍ମମାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁନେଲି ସକାଳ ତିଆରି କରିବି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ମୋତେ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ଅଛି, ସବୁ ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଥିଲି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତୁମ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବୁଝିପାରିଛି ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାଳାତୀତ, ସ୍ଥାନାତୀତ, ଦେହାତୀତ ଚେତନା। ବାପା, ତୁମେ ବିଗତ ନୁହେଁ। ବାପା, ତୁମେ ବିଗତ ନୁହଁ, ସ୍ମୃତିମାନେ ଅତୀତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବରଫର କାନ୍ତି ଝଟକିଲା। ସମୀର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଆସିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ଅସାଧ୍ୟ କାମ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଘରମୁହାଁ। ଗାଳ୍ପିକା ଡକ୍ଟର ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ। এই ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।